It's our ninth day of our Express April lesson series. So today we are going to continue the discussion as we used to discuss in our previous days also. The only difference is එකම වෙනස තමයි මොකද්ද? This session is conducted via Zoom because the connection is not good enough for live stream. But after maybe April, that means around 28th April, planning to go for 3 months again. So then you can watch the live stream as we usually did. Okay. So I'm going to show you. I'm going to show you what we have discussed of. So things that means everything that I have discussed so far have been published here as podcast. Means they are easily accessible, right? Yeah, accessible, much fast as a වගේ ඒක හැමදේම එක පොකුරට ඔයාලට එතන අරගන්න පුළුවන්. You can get everything just as a stir here. Then most important thing is ගොඩක් අපිට වැදගත් තමයි මොකද්ද මේ Express April කියන series එක මේ දවස්වල අපි කතා කරගෙන යන එක. ඔයාලට පේනවා අපි මේකට එපිසෝඩ් 8ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් complex English කියලා අපි මොකද්ද කතා කරේ? ඒකට ඉංග්‍රීසි වල ඇත්තම complexity කියන්නේ මොකද්ද කියන දේ ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් මේ කරන videos වලින්. Okay? right එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් ඉතින් මේ විදිහට අපි කරගෙන ආව session series එකේ අපි දැන් අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අපේ 9 වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ඒ විදිහට අපි එහෙනම් ඩිස්කස් කරගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලට කතා කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් chat එකට message එකක් දාන්න. එතන මම ඔයාලට කතා කරන්න අවසර දෙන්නම්, permission දෙන්නම්. right Swanangi, so you have joined today. You have permission, okay? Then the people whom I trust, they can do, right? They can do the things that they want. So then I'm going to make her co-host, okay? Then co-host means she also can unmute herself, okay? So Swanangi පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්නකෝ චුට්ටක්. ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා? mic එක unmute කරන්න පුළුවන්ද කියලා? okay, right. saya පුළුවන්. okay, right. එතනංගේ ඔයාලට answers දෙන්න පුළුවන් කතා කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට chat එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කියන්නේ එතකොට ඔයාලට අර interactive විදිහට අපිට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ discussion එක. okay, right. right, so let's discuss the stuff that we have prepared, and also I have shared you. So I have shared you the note before before many hours. That means in the evening, before the evening, I shared you the document or the document to be discussed today. So let's start discussing. අපි එහෙනම් පටන් ගමු මේක සාකච්ඡා කරන්න. හරිද? ඉතින් මේවා හරි ලස්සන වාක්‍ය. මේවා හරි ලස්සන වාක්‍ය. ඉතින් අර මම ඊයේ දවසෙත් ඔයාලට රෙකෝඩින් එකේදී මම කිව්වා මේ relative clauses conjunctions කියන දේවල් හරි නිකන් sauce වගේ. අපි දන්නවා දැන් tomato sauce තියෙනවා, hot sauce තියෙනවා, chili sauce තියෙනවා, garlic sauce තියෙනවා. මොකද්ද? මයොනීස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ oyster sauce තියෙනවා. sauces කියන්නේ soya sauce තියෙනවා, විවිධාකාරයේ sauce තියෙනවා. නමුත් අපි tomato sauce එක අරගත්තොත් එහෙම example එකක් විදියට if we get tomato sauce as the example, whenever we eat, but short eat, or maybe we are eating rice, or maybe we are eating kottu or something like that. So whenever we eat, actually then we try to add some sauce to that. Why? we can eat much better. That means වඩා හොඳට අපිට කන්න පුළුවන්නේ. right? When we add some sauce, then we can eat it better. okay, so that's the reason why we add sauce නේ. අපි sauce add කරන්නේ ඇයි? අපි දෙක වඩා රස විදියට කන්න පුළුවන්. ඒක රසවත් වෙනවා. එතනනේ ඒ වගේ තමයි මොකද්ද මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි වලට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් මොකද්ද මෙන්න මේවා sauce වගේ. හරිද? ඉංග්‍රීසි වලට relative clauses conjunctions කියන දේවල් හරිය නිකන් sauce වගේ. නමුත් sauce විතරක් තියාගෙනත් බෑ. මොකද කන්න දෙයක් තියෙන්නත් ඕනේ. දැන් කන්න දේ තමයි අපේ මෙන්න මේ tenses කියන දේ. ඉතින් tenses එහෙම තියෙන දේ අපි තවත් අපි ඒකට flavors add කරන එක තමයි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ relative clauses වගේ එහෙම lessons වලින්. හරි අපි නම් discuss කරගෙන යමු. ගමට එන බස් එක අද එන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට මෙතන බැලුවම පේනවා මෙතන clause එකක් තියෙනවා කියලා. ගමට එන බස් එක. there's a clause here. කොහොමද අපි මේක හදන්නේ? ගමට එන බස් එක. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන්. අද එන්නේ නැහැ. එතන මොකක්ද එන්නේ නැත්තේ?
එන්නේ නැත්තේ බස් එක. එහෙනම් the bus which comes to the bus which comes to the village doesn't come today. Exactly. හරියටම හරි සුභා. Very good. The bus which comes to the village doesn't come today. Actually, yes. The bus. හරිද? දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන අන්න the bus which කියන එක තමයි මෙතන මොකන්ද conjunction එක වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ clause එක ඇතුලේ තියෙන conjunction එක. පැහැදිලිද? relative clauses වල අපි හදන clause එක තියෙනවානේ. ඒ clause එක ඇතුලේ තියෙන conjunction එක වෙන්න ඕනේ which කියන එක. The bus which comes to the village which comes වෙන්න ඕනේ. ඇයි ඒ බස් එකේ ඒක වචනේ comes to the village. අනිත් එක මේ වාක්‍ය present එක. comes to the village අන්න බලන්නකො village මොකද වෙන්නේ? කමාවක් දාන්න මොකද meaning එක add කරගන්න අපිට ලේසි වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න කෙනාට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන විදිහට the bus which comes to the village doesn't come today. අද එන්නේ නැහැ. doesn't come today. හරි බලන්නකො හරිම ලේසි මේවා. doesn't come today. okay. හරි ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. අපි කියන්නේ මොකද කියන්නේ? අපි දැනුණ දේවල් අපිට වෙන්න ඕනේ right? I'm really very sorry about that. අපිට දැනුණ දේවල් වෙන කෙනෙක්ට දනවන්න බෑ. හරිද? අන්න මේ වගේ වාක්‍ය කොහොමද අපි ලියන්නේ? සුබානංගි did you write this one? ඒක අපිට දැනුණ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. අපි දැනුණ දේවල් නේ අපිට වෙන්න ඕනේ. ඒක හැබැයි කියවනකොටම තේරෙනවා කාට හරි. සුබා නංගි ලිව්වද ඔයා මේක? Okay, right. Just as the usual live stream, then I'm gonna continue. Okay, then in the live stream also you cannot talk, right? Okay, right. අපිට දැනුණ දේවල් වෙන කෙනෙක්ට දනවන්න බෑ. අපිට දැනුණ දේවල්. මෙතන ඔයාලට clause එකක් පේනවා, right? අපිට දැනුණ දේවල් කියන එක මෙතන clause එක දෙන අපි මේ clause එක හදාගෙන ඉමු. හරිද? Prepare that clause first. අපි මේ clause එක මුලින්ම හදාගෙන ඉමු. හරිද? කොහොමද මේක හදන්නේ? මම ඔන්න ඔයාලට මේක පෙන්නන්නම්. අපිට දැනුණ දේවල්. Right? The things that we felt aren't let know someone else. උත්සාහය හොඳයි නංගි. හරි. අපි ඒක ලියලා බලමු ඔන්න. අපිට දැනුණ දේවල්. හරිද? අපිට දැනුණ දේවල් කියන එකේ අපි මේ ක්ලෝස් එක පොඩ්ඩක් හදන විදිය බලමු. අපිට දැනුණ දේවල් කියන එක තමයි දැන් හදන්න යන්නේ. මොනවද? දේවල්. දේවල් කියන එකට මෙතන අපි අරගන්න ඕනේ the things, right? The things අපිට දැනුණ දේවල්. හරිද? The things අපි මෙතන පොඩි ગેප් එකක් තියෙනවා. The things we felt කියන අපිට දැනුණා කියන එක ලියන්න ඕනේ. හරිද? The things අන්න felt කියන එක අපි ගත්තා. අන්න දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන pronoun එකක් තියෙනවා. The things that කියන එක තමයි මෙතන මැදට conjunction එක විදිහට එන්න ඕනේ. ඒකට ඔන්න අපි clause එක හදාගෙන ඉවරයි. හරිද? The things that we felt අපිට දැනුණ දේවල්. පැහැදිලිද? මේ ඉතින් අපිට දැනුණ දේවල් කියන එක මෙන්න මෙතන clause එක තියෙනවා. ඒතර ඒ clause එක දැන් ඔන්න මම මෙතන හදාගෙන ඉවරයි. The things that we felt. Okay. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? වෙන කෙනෙක්ට දනවන්න බෑ. හරිද? දැන් මේක දනවන්න බෑ. බෑ කියන්නේ කාන් කියන එකනේ. දනවනවා. මොකද්ද මේ දනවනවා කියන එක? කොහොමද අපි ඕක ලියන්නේ? හරිද? අන්න ඕක ලියන්න අපිට ඇත්තටම උවමනා වෙන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අපි කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මම මේක ස්පෝකන් ලෙසන් එකක විදියට. මොන හරි දෙයක් කාට හරි කරවනවා නම් කරවනවට මොකද්ද කියන්නේ අන්න කිසියම් ක්‍රියාවක් කරවනවා. හරිද? ඒ වචනේ අපිට උවමනා වෙනවා. කිසියම් ක්‍රියාවක් කරවනවා. ක්‍රියාවක් කරවනවා. ඕක ලියන්නේ කොහොමද? කරවනවා. කිසියම් ක්‍රියාවක් කරනවා. මේක අපි ලියන්නේ කොහොමද? මේක් කියන එකෙන්. මතකද දන්නේ ඔයාලට මේක්. මේක් කියන එක අපිට උවමනා වෙනවා. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට මේක දීලා තියෙනවා. හරිද? එක්සැම්පල් විදිහට මම දීලා තියෙනවා මොකද? මාව ඇවිද්දවන්න. හරිද? මාව ඇවිද්දවන්න කියන එක අපි ලියුවේ කොහොමද? මාව ඇවිද්දවන්න. ඕක ලියන්නේ කොහොමද? make me walk. මතකද? මතකද නේද? MK නෙමෙයි. ඒ මොකද කරන්නේ? make me walk. හරිද? මාව ඇවිද්දවන්න කියන එක අපි ලියන්නේ make me walk කියලා. පැහැදිලිද? right. ඉතින් ওই විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් නේ. right. ඊළඟ එක අපි බලුවොත් කිසියම් ක්‍රියාවක් කරවනවා. එතකොට අපි අර මොකක්ද? දනවනවා කියලා කියන්නේ තේ අර මොකද්ද? කරවනවා කියන දේනේ. පැහැදිලිද? දැනෙන්න සලස්වනවා. දනවනවා. පැහැදිලිද? අන්න ඒ වගේ. දන්වනවා කියලා නෙමෙයි තියෙන මෙතන දනවන්න කියන එක. එතකොට කොහොමද ලියන්නේ? we cannot, right? we can never කියන එක දාන්න පුළුවන් කවදාවත් බෑ කියන එකට. හරිද? ඒක අපි වඩා හොඳයි. මොකද දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි දැන් හිතන්න මම මොන හරි ලුණු රස දෙයක් කනවා. හරිද? දැන් සීමලා කෑවා කියලා දන්න. දැන් සීමලා ඔයාලා කාලා තියෙන නිසා ඔයාලා දන්නවා ඒක රස කොහොමද කියලා. හැබැයි මම ඔයා හිතන්න ඔයා සීමලා කාලා නැහැ කියලා. ඒතර සීමලා කාලා නැති කෙනෙක්ට සීමලා රස අපිට දනවන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකට දනවන්න පුළුවන් නම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි යාට සීමලා දෙන්න ඕනේ. එහෙමනේ වෙන්න ඕනේ. We should give her tamarind. If we want to make her feel the same thing that we felt. අනබණ්ඩගේ කිව්ව වාක්‍ය මම if we want to make the same feeling that we felt, හරිද? We have to give tamarind to her or someone. Okay? අනිතට ඔයාගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? We can never make මොකද්ද? we can never make them අනිතනේ
අපිට දැනෙනවා වෙන කෙනෙක්ට we can never make someone else. ඔන්න සුබානන්ගේ ලියන විදිය බලන්න. someone else මොනවද? the things someone else මොනවද? the things that we felt. පැහැදිලිද? අන්න ක්ලෝස් එක අන්න එතනට එන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවද කියන්නකෝ? ඔය විදිය තමයි ඔයාලට මේ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරිද? අන්න බලන්න we can never make someone else the things that we felt. Okay? Right. තේරුණා නේද? හරි. ඔය විදිහට ඔය විදිහ තමයි නංගි මේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේවා හරි ඉන්ටරෙස්ටිං සෙන්ටෙන්සස්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා තව තව ලියන්න. පැහැදිලිද? මේවා තව තව ලියනකොට තමයි ඔයාලට මේවා පුළුවන් වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. okay. අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යයට. අපි ඊළඟ වාක්‍යයට ගිහිල්ලා බලමු. okay. right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු අපි. okay. then I shared the link. right. ඊට පස්සේ බලන්න ඔබ දෙයක් කරනවා නම් එය හරියට අධ්‍යයනය කර පටන් ගන්න. දැන් මේක අපි කොහොමද ලියන්නේ? ඔබ දෙයක් කරනවා නම් ඒක අපිට හරිම ලේසියෙන් ලියන්න මොකද? if you do something ඕකනේ. if you do something ඔබ කිසියම් දෙයක් කරනවා නම් if you do something මොකද්ද? එය හරියට අධ්‍යයනය කර පටන් ගන්න. දැන් ඔයාලට පේන්න ඕනේ මෙතන command එකක් තියෙනවා. හරිද? if you do something begin by studying it properly. ඒකත් හොඳයි. ඒ වාක්‍යයත් හරි. හරිද? if you do something මේ ඔබ දෙයක් කරනවා නම් කියන එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට if you do something කියන එක අන්න මොකද්ද? ඔබ දෙයක් කරනවා නම් if you do something අන්න මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එය හරියට අධ්‍යයනය පටන් ගන්න. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන command එකක් දීලා තියෙන්නේ. command එකක් කියලා කියන්නේ එතන විධානයක් තියෙනවානේ. අදිට අපිට කියන බලමු start. එහෙම තියෙනවා begin. හරිද? නැත්නම් commence. මම ඔයාලට වචන කීපයක් දෙන්නම්. start begin. හරිද? begin. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට commence කියන එක ගන්න පුළුවන්. right? comment නෙමෙයි commence. ඒක commence හරිද? ඒක පටන් ගන්නවා කියන එක තමයි මේව එකක්. හරිද? start begin commence සවෝනම් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? implement කියන එක එච්චර අදාළ වෙන්නේ නැහැ මෙතනට. ඔය තුන හොඳයි. commencement කියලා කියනවා මොකද්ද? මේ ආරම්භය. එහෙම කියන්නේ. හරිද? begin start begin commence it by කියන්න පුළුවන් නැත්නම් after කියන එක වඩා හොඳයි. commence it after studying it properly කියන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා අපි එකක් තියෙනවා මොකද්ද? තදින් වඩා හොඳ විදිහට කියන්න අපි පාවිච්චි කරන මොකද්ද වචනයක්? මොකද්ද? බලලා අහලා ඇති මේක. thoroughly කියලා ගහලා තියනවාද? thoroughly. but have you heard this one? oh sorry. thoroughly. THO එතන R වෙන්න ඕනේ. right? thoroughly. right? thoroughly. you know thoroughly මේක pronounce කරන්නේ thoroughly කියලා. thoroughly කියලා නෙමෙයි දැන් මම මෙහෙම දැම්මොත් මේක පේන්නේ thoroughly කියලා. thoroughly නෙමෙයි. ඒක ගැන්ලා මේක නමක් වගේනේ. හරිද? එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන එන්නේ. thoroughly කියලා එකක් නෙමෙයි. thoroughly. හරිද? oh sorry. I'm sorry. what happened? ඒක කොහොමද මම දාන්නේ? right? thoroughly. okay? thoroughly. නැත්නම් thoroughly කියලා වගේ එහෙම කියයි මේ එහෙම ඉතයි. right? thoroughly. okay? අනිත් thoroughly කියන එක තමයි මොකක්ද ගන්නෙ? හරියට නැත්නම් accurately, correctly, ඔය වගේ properly ඔය ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. right? මෙතන ඔයාලට මේ thoroughly කියන එක වෙනුවට ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන මම සෙට් එකක් මෙතන ආයෙත් දාන්නම්. thoroughly කියන එක සමානයි. okay? thoroughly කියන එක වෙනුවට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොමද? thoroughly. THOROUGHLY. thoroughly කියන එක ගන්න පුළුවන්. correctly කියන එක ගන්න පුළුවන් ඕන නම් correctly. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? accurately කියන එක ගන්න පුළුවන් ඕන නම් accurately. ඒතර accurate කියලා කියන්නේ නිවැරදිව කියන එක, නිර්වද්‍යතාවය නැත්නම් එහෙම කියන එක. ඊට පස්සේ තව නම් properly කියන එක ගන්න පුළුවන්. properly. okay? ඔන්න ඔය වචන ටික ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඉතින් ඇත්තට මේක නිකන් this is not just an ordinary discussion. මේක සාමාන්‍ය discussion එකක් නෙමෙයි. I teach you almost everything that you should know. ඔය දැනගන්න අවශ්‍ය හැමදේම වගේ මම මෙතන කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. So that is why this is much important for you to make up your English. okay? To build up your English. So this is the best practice for you. okay? right. යමක් විශ්වාස කිරීමට පෙර ඒ නිවැරදිද සොයා බලන්න. right? මේක ලියන්න කොහොමද? whether check නේද? මේ බලන්න කියලා කියන්නේ check whether හරිද? check whether මොකද්ද? එය නිවැරදිද සොයා බලන්න. check whether it is correct. it is true නැත්නම් it is correct නැත්නම් it is true. හරිද? because it is true before you believe something, before you trust something.
Before trusting something, make sure it is correct. Which is very good. Whether it is true කියන්න පුළුවන් නැත්නම් මම සුබානන්ගේ වාක්‍යයක් අරගන්නම් පාලින්. හරි check whether it is true before you නැත්නම් before යමක් විශ්වාස කිරීමට පෙරනේ. Before මොකද අපිට කියන්න පුළුවන් before trusting something නැත්නම් before believing something ඔය වගේ ලියන්න පුළුවන් before believing something. ඒක හොඳයි. එහෙනම් before something is believed කියලා කියන්න පුළුවන් passive. ඊට වඩා මේක හොඳයි. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හොඳයි. හරිද? Make sure අන්න සුබානන්ගේ වාක්‍යම ගන්නවා. Make sure whether right make sure whether it is correct. It is correct නේ සුබානන්ගේ දාලා තිබුණේ. It is correct before you trust something. Okay? Make sure whether it is. Yes. Before trusting something, make sure it is correct, right? Make sure whether it is correct before trusting something. Before trusting something කියන එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්, right? Trusting something. Okay? Very good. Okay, right. As I guess, elephants have come because the people are lighting the firecrackers. You know, firecrackers to expel them from the village. කැලේ ගස් කවන ගමන් හිටියා. Actually, this is very simple sentence. Then if I talk about the tense, so what is the tense here? මොකද්ද මේ tense එක? මේක active ද passive ද? මොකද්ද මේකේ tense එක කියලා අපි කිව්වොත් මොකද්ද මේක? මොකද්ද මේ වාක්‍ය කොහොමද ලියන්නේ? Very good. සුබානන්ගේ ඔයාගේ වාක්‍ය හරි. What is the sentence here? The sentence is කැලේ ගස් කපන ගමන් හිටියා. Trees were being cut in the forest. Very good. Trees were being cut. Trees were being cut in the forest. In the forest. Right. If forest. Okay. එතන ඇත්තටම මෙන්න මේ වාක්‍ය ගත්ත මේ sentence එක ගත්තොත් මේක මොකද්ද? මේක passive. Number 1 දේ මේක passive. මොකද කරන කෙනාවත් සඳහන් කරලා නැහැ. මේක passive. ඒ වගේම තමයි මොකද්ද? මේක past continuous එකට තමයි අදාළ වෙන්නේ. Right? Past continuous එකේ passive එකට තමයි අදාළ වෙන්නේ. new or us past continuous tense එකට තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් ඔය හැමදේම ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ discussion එක කරගෙන යන්න. අතතුර. Right? ඇත්තට මම ඔයාලව හදන්නේ මම ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි මේ වගේම ડોකියුමන්ට් එකක් ඔයාම හදලා ඒක තව පිරිසකට කරන්න දීලා ඊට පස්සේ ඔයාම ඒක ඩිස්කස් කරලා ඉවර වෙලා ඒ ඩිස්කස් කරගෙන යන අතරවාරයේදී තව අමතර කරුණුත් ගොඩක් විස්තර කරලා ආන්න ඔය විදිහට ලොකු මේ ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ වගේ ලොකු දෙයක් කරන්න අන්න එතන තමයි ඔයාගේ දක්ෂතාවය. පැහැදිලිද? මම ඔයාගේ බලාපොරොත්තු වෙනන්නේ ඔය වගේ දෙයක්. ඉතින් try to make it okay. ඒක කරන්න උත්සාහ කරන්න. Okay right. ඉතින් ඔයාලට මම එක්සැම්පල් එකක් තමයි දෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේ ඉංග්‍රීසි කියලා ඔයා දන්න දේවල් නැත්නම් කිව්වොත් පන්න දුවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? ඔයා Facebook එකට ගියොත් එහෙම හරිද? Facebook එකට ගියොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කෝසස් ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙන රුපියල් 5000යි කියලා දාලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තව පොත් විකුණනවා සමහර කට්ටිය. ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය මොකද්ද මේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් විදියට දාලා තියෙනවා. විවිධාකාරයේ දේවල් කරනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ෆ්ලුවන්සි කොහොමද මේක මොකද්ද කියන දේ. අන්නවම කියලා වගේ විවිධාකාරයේ දේවල් කරනවා. හරිද? ඉතින් එයාලගේ අර මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් වලට අනුව එයාලා එහෙම කරනවා. සමහර විට එයාලගේම කට්ටිය ගිහලා කමෙන්ට් දාන highly recommended එහෙම කියලා රියැක්ෂන්ස් එහෙම ඉන්ටරැක්ෂන්ස් එහෙම තියෙනවා. මේ 1000 ගණන් සමහරට ලක්ෂ ගණන් වලින් තියෙනවා. හරිද? ඒතර කට්ටිය බලනවා. මෙයානම් හොඳ කෙනෙක් කියලා නේ එහෙම කියලා වගේ යනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් එමේ සමහර විට ඉතින් බයි කරලා වගේ එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් තියෙන විවිධාකාර ඒවා. හරි. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ඇත්තටම විවිධාකාරී තැන් වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉගෙන ගත්ත යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් ඔයා ඒක වැඩි කරගන්නයි තියෙන්නේ. තව ඉස්සරහට වල වීඩියෝ සීරීස් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මම වීලොග් විදියට වීලොග් ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ අපි තැන් වලට ඇවිදලා ගිහලා ඔය එක එක විවිධාකාර දේවල් කරන්නේ. හැබැයි ඒ වගේ නෙමෙයි මම ඉංග්‍රීසි වලින්ම එක්ස්ප්ලেইন කරන අපේ ගමේම ඇවිදලා ඉවරලා ගමේම තියෙන සමහර තැන් කීපයක් මම විස්තර කරන රෙකෝඩින්ග්ස් කීපයක් මම අරන් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට එඩිට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඒතර ඔයාලට වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්නත් පුළුවන්. ඕකේ. ඔබ යම් දෙයක් පිළිබඳ දුක්වන තුරාවට හරි එතන මෙන්න මෙතන තුරාවට කියන එක තියෙනවා. right? තුරාවට කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තුරාවට කියලා කියන්නේ as long as නේද? හරි. මම ඒකෙන් තමයි මේක අරගත්තේ. හරිද? ඒතර as long as මොකද්ද? As long as you feel sad about something, okay, you can face such situations over and over again. Very good, Subha. ඔයාගේ වාක්‍ය හරි. අන්න බලන්නකෝ. ඔබ යම් දෙයක් පිළිබඳ දුක් වෙන තුරාවට. ඔය feel sad කියනට වඩා කවුද මේ සුභානන්ගේ අපිට තනි වචනයක් අරගන්න පුළුවන් worry කියන එක නේද? As long as you worry about something, you worry. As long as you worry about something, ඔබ යම් දෙයක් පිළිබඳ දුක් වෙන තුරාවට worry about something, හරිද? ඔබ යම් දෙයක් පිළිබඳ worry වෙන තුරාවට as long as you worry about something,
ඔබට එවැනිම අවස්ථාවන්ට පිටම මුහුණ දිය හැක. Right? You can face. හරිම සරල වාක්‍ය නේද? You can face such incidents. Such kind of incidents කියලා කියන බලන්න. That kind of incident, such incidents කියන්න පුළුවන්. Right? Such incidents කියලා කියන්න පුළුවන්. එවනිත් නම් ඔයාලට මේක ලියන්න පුළුවන් මොකද? Such මොකද්ද මේ? නැත්නම් that kind of incidents, right? That kind of sceneries කියලා කියන්න පුළුවන්. That kind of sceneries. ඔයාලා මේ වචන අරගෙන නැති නිසා තමයි මම මේවා දෙන්නේ ඔයාලට. මේවත් scenarios කියන එක, right? Scenarios, scenarios. මෙතන SCEN scenarios, right? scenarios මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය වචන වල හුරු වෙන්න, right? මොකද හැමදාම එකම වචන ටික එල්ලිලා ඒකෙන්ම කරගන්නවා කියලා හිතාන ඉන්න එපා. ඔයාලා අලුත් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? As long as you worry about something, you can face මොනවාද such incidents නැත්නම් that kind of scenarios over and over again. Over and over again, right? මේ විදිහට තමයි මේක වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. පැහැදිලිද? right. ඊළඟ sentence එකට අපි යමු. සීනෝ නියමිත වෙලාවට නාදවන තුරාවට ළමයි පාසලට ක්‍රමානුකූල වෙනවා. හරි මෙන්න මේ තුරාවට කියන එක මම උඩ වාක්‍යයෙන්ම තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන මම passive sentence එකකුයි active sentence එකකුයි අරන් තියෙන්නේ. As long as the bell rings on time, students come to the school and orderly manner. ඒක හරි වාක්‍ය, right? Very good. සුබානන්ගේ වගේ වාක්‍ය හොඳයි ඈ. right. සුබානන්ගේ වාක්‍ය මම මෙතනට අරගන්නවා කෙලින්ම. okay. very good. right සුබා. right. okay. ඇත්තටම මේ දවස්වල යුනිවර්සිටි වල එක්සෑම් නේද? අවුරුද්ද තමයි ස්ටඩි ලීව් එක. දැන් ඊට පස්සේ එක්සෑම්. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය දැන් මෙහි නැත්. ඒ කියන්නේ මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකට නෙමෙයි මේකටත් එන්න අවස්ථාවක් නැති වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කනිෂ්ක එහෙම වගේ හිටියා නම් ඇවිත් ඉන්න තිබුණා. But they have the exams in the university. So that's the reason why they haven't come. And also they are lazy to join the Zoom meetings, right? I see something like that. But when I do the live stream, so they can join, right? They can simply join because it is much easily accessible, no? Right. Then let's continue it as usual when we go there, right? Back to the university, okay? This sentence is from Subha, right? Subhanangi, very good, huh? Subha. Okay, then I'm going to show you my sentence. මොකක්ද සීනෝ නියමිත නාදවන තුරාවට yes as long as actually there's no need to type the same sentence once again because Subhanangi's sentence is almost correct, right? As long as ඔන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. සීදුව නාද වන තුරාවට මේ මන් දීලා තියෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් නාද කරන තුරාවට කියලා තිබුණා නම් මේක පැසිව් වෙනවා. පැහැදිලිද? As long as the bell rings. The bell rings on time. Very good. As long as the bell rings on time. හරි නියමිත වෙලාවට කියලා කියන්නේ on time. හරි exact time එකට. on time මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? Students come. හරිද? Students come to school. Students come to school. School අපිට ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. ඕනනම් මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන්. මොකද students come to school duly කියන පදයෙන් students duly come to school. ඔහොම කියන්න පුළුවන්. duly. ඔය ඩුලයි නෙමෙයි තියෙන්නේ duly කියන එක. හරිද? duly. duly කියලා කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව පිළිවෙලකට මනා රටාවකට ඔහොම කියලා වගේ අපි කියන්නේ. ආන එක තමයි ඔකේ තේරුම. ඔයා මෙහෙ එන්නේ නැත්නම් මම එන්නෙත් නැහැ. මේක ආකාර දෙකකට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. You can write this in two ways, right? මොකද්ද? If you don't come here, right? If you don't come here, I also don't. නැත්නම් මොකද්ද? If you don't come here, I won't come too. I won't come too. එතන අර I won't come එන්නෙත් නැහැ. ඔය එතන තියෙන එක තේරුමනේ. හරි මම if you don't come here, මෙහෙ එන්නේ නැත්නම් if you don't come here. If you don't come here, ඔයා මෙහෙ එන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? I also don't come. හරිද? ඕනනම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්, right? I also මොකද්ද? Don't come. මම එන්නේ නැහැ. I also don't come. ඔහොම ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්, right? You can write this the same sentence in the other way. Then I'll put full stop here. ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද? If you don't come කියන එක අපි මොකද කරන්නේ? Unless you come. බලන්නකෝ ඒක කරපු දේ. ඇයි ඒ? if කියන එකයි not කියන එක අපි එකතු කරා. හරිද? if කියන එකයි not කියන එක අපි එකතු කරා. if කියන එකේ opposite එක. මොකද මේ antonym එක. antonym කියලා කියන්නේ විරුද්ධ පදයනේ. අනේ ඒක තමයි මොකද්ද? මෙන්න මේ unless කියන එක, right? Unless you come. ඔයා එන්නේ නැත්නම් I also don't come. I also won't come කියන්න පුළුවන්, right? I also don't come, won't come දෙකම හරි. හරි? I also don't come.
right very good ඊළඟ sentence එක අපි බලමු මොකද්ද කියලා වැස්ස පටන් ගන්නකොට පන්තියක් කරන ගමන් හිටියේ කවුද එහෙම කියලා නැහැ එහෙම කියලා නැහැ කවුද මේක කරන්න කියන දේ. ඒතර තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක පැසිව් කියන දේ. පැහැදිලිද? ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට sentences දීලා මම ඔයාලව අමාරුවේ දාන්න බලන්නේ. ඒතර අමාරුවේ දාන්න හදනකොට ඔයාලා අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? වැස්ස පටන් ගන්නකොට when the rain started හරිද? වැස්ස පටන් ගන්නවා කියන්නේ when it started to rain කියන්න පුළුවන් ඕන්න. පැහැදිලිද? when the rain started නැත්නම් when it started raining එහෙම කියන්න පුළුවන්. okay මොකද්ද? පන්තියක් කරන ගම හිටියේ a class was being done. a class was being done. a class was being done. okay ඔන්න මේක ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. when it started raining. when it started raining. when it started raining මොකද උනේ? a class was being done. a class was being done. a class was being done. okay you can write it in this way also. okay right then let's see when the rain started yes a class was being done. yes very good Subha. right ඊළඟ වාක්‍ය බලමු බොහෝ අයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කීවද බොහෝ අයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කිව්වත් ඔන්න ඒකට අවංක වැඩ කරන්නේ නැහැ actually this is the thing happens. okay then many people say that they want to improve English, they want to improve the spoken and all the other stuff, but they actually don't work for that. right then no the amount that you know, the portion of English that you know is almost enough. right it is not almost enough actually, it is enough for you to start speaking and also to do the things in English. right but Subhanangi, you may wonder about the things you see in that group, because they most of the people are adults. okay most of the people are adults over 30 to 40 years old. okay that means they are over 30 to 40 years old, and also the thing is they behave like children. okay they behave like children when they try to talk. okay then they always try to say simple sentences. Unfortunately, actually they are now at the end of their lives, so that may be the reason, I guess. okay I don't know whether they watch this video and then I'm criticizing them. actually yes, Subha knows about that one. right එතකොට බලන්න the thing is they don't try to change, they don't want to change, so that's the reason. okay then I'm gonna get Subhanangi's sentence from the chat box. Even though most of the people want to, okay then I'm gonna say Subhanangi's sentence. Even though most of the people want to learn English, they don't work for it honestly. yes exactly මේක හරි මේ Subhanangi වාක්‍ය හරියටම හරි. okay then I'm going to show you how to write this one. මේක ලියන්න කොහොමද කියන දේ අපි බලමු. okay right that's the most important part නේ. right that's the most important thing here. so this sentence is from Subha. මෙන්න මේ වාක්‍ය Subhanangi. okay right අපි බලමු මෙතන මේක ලියන්න කොහොමද කියලා. බොහෝ අයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කීවත් කොහොමද අපි ඔක ලියන්නේ? yes මමත් අරගන්න වාක්‍ය තමයි නැත්නම් මම although කියන එක ගන්නම්කෝ. although though even though almost that means all the words are correct. okay although though even though you can write one of them. ඔයාලට ඒ වගේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. Subhanangi, did you see someone came and he just watched and I don't know whether he or she they left because they don't want to learn. right but they always try to, they always tell that they want to improve their English. I don't know whether it's a connection problem or something else, but someone came and and meanwhile he left, unfortunately. no, it is actually not unfortunate, it is our fortune. okay right although actually මේක රහ දැනෙන්නේ එහෙමත් කෙනෙක්ට විතරයි. දැන් මම ගියපු ක්ලාස් එකේ මම චන්දන සර්ගේ ක්ලාස් ගියපු කාලේ ක්ලාස් එකේ 60ක් විතර හිටියා. ඕකේ. එතකොට මේ ඒ 60ක් විතර හිටපු එකෙන් ඇත්තටම මේ ලෙවල් එකට වෙනකන් ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගත්ත කෙනෙකුට එන්නේ මං හිතන්නේ මං විතරයි. කීප දෙනෙක් කියලාවත් කියන්න කෙනෙක් නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම.
Okay. right බලන්නකො එතන බොහෝ අයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කිව්වා. although many people ගොඩක් මිනිස්සුනේ. although many people නැත්නම් ගොඩක් අය බොහෝ අය. although many people නැත්නම් most of the people කියන එක ගන්න පුළුවන්. although many people නැත්නම් most of the people මොකද say that they want to improve their English. ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කිව්වත්. හරිද? say that they want to අපි want to කියන එක ගමුකෝ. want to learn English. ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කියලා කිව්වත් learn මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඕන එකට අවංකව learn කියන මම දෙපළ want to learn English. Okay. English what happens? English what happens? They don't work for it honestly. Honestly they don't work for it කියලා කියන්න පුළුවන් right? Honestly කියන එක නම් එහෙම දාන්න පුළුවන් right? ඔයාලට එහෙම දාන්න පුළුවන්. Right? Learn English honestly they don't work for it. Don't they don't work for it. Right? එයාලා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. That's the reason why they stay at the same place. Okay? Right. I guess these sentences are clear for you. මම හිතනවා ඔයාලට මේ sentences clear ඇති කියලා. Right? Okay. This sentence is also correct. Okay? Subhanangis, honestly, what's wrong? Yeah, honestly, they don't work for it. Okay, right. Then we are gonna discuss about the relative clauses. Okay? Then we are gonna start discussing about relative clauses and relative clauses based sentences. අපි බලමු මෙන්න මේ relative clauses පාදක කරගත්ත අපි වාක්‍යය කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියන දේ අපි බලමු. ඈත ගහක ඉඳන් කෑ ගහන කුරුල්ලාගේ ශබ්දය ඔයාට ඇහුණාද? මොන ශබ්දයේද? හා ඈත ගහක ඉඳන් කෑ ගහන කුරුල්ලාගේ ශබ්දය. Okay. මේ clause එකක් ඇතුලේ clause එක නිර්මාණය වෙන එකක්. sentence එකක්. බලමු අපි මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. right අපි සුබානන්ගේ වාක්‍ය දාලා තිබුණා. right බලමු. Did you hear the sound of the bird which shouts in a distant tree? Very good Subha. Very good. නියමයි. හරි? ඇත්තටම I'm so proud of you because you are here with me because your English is yes definitely you are going to make it. Right? You are going to make it great. හරි ඔයා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න බව මම දන්නවා. right very good distance 3 first of all නෙමෙයි question mark එක දාන්න කියලා කියනවා. okay right දැන් අපි මේක හදලා බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. දැන් මෙතන relative clauses තියෙනවා මොකද්ද? ඈත ගහක ඉඳන් කෑ ගහන කුරුල්ලාගේ ශබ්දය වාට ඇහුණද? did you hear කියන එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපි මොකද්ද මේ කුරුල්ලාගේ ශබ්ද කියන්නේ ඔයාට ඇහුණද කියන එක ඒක වාක්‍යයට දාලා එකක්. ඇහුණද කියලා අහන දේ මොකද්ද? ඒක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඒතර ඔබ්ජෙක්ට් එක ලියන්නේ අපි වාක්‍ය අවසානයේනේ. ඒක අපි දන්නවා. Did you hear the මොකද්ද? Did you hear the sound? Did you hear the sound of the bird? Sound of the bird. Right? Did you hear the sound of the bird? Which shout? Yes, exactly. Which shouts? සුභා මෙතන shouts එන්න ඕනේ. Which shouts being මෙතන shouts එන්න ඕනේ. කුරුල්ලා ඒක වචනේ. Shouts in a distance tree. Shouts මොකද්ද? ඉඳන්නේ. Which shouts being කියන එක ඕනනම් ගන්න බලයි. being on a මොකද්ද? tree එතනම මොකද්ද අපිට කියන්න පුළුවන් distance tree. එහෙම කියන්න පුළුවන් මෙතන a tree which is at far. එහෙම කියන්න පුළුවන් right? On a tree which is at far. ඔහොම ලියන්න පුළුවන් right? Which is at far. ඔහොම කියන්න පුළුවන් right? So you can write whatever you want. Okay? Then you can write whatever you want කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ lesson ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය ඔයාට කැමති විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තේරුම් ගන්න පුළුවන් නෙමෙයි. ඔයාලට මේ කැමති විදිහට මේ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. Okay? full stop එක නෙමෙයි එන්න ඕනේ question mark එක. right. ඊළඟ එක බලමු මොකද්ද? ඇයගේ හිත අකමැති දේවල් හිතන නිසා ඇය හිතන දේවල් හීන විදිහට පේනවා. ඔන්න බලන්නකෝ. right. මොකද්ද? ඇයගේ හිත අකමැති දේවල්. ඔන්න බලන්නකෝ මේ තියෙන්නේ. ඇයගේ හිත අකමැති දේවල් කියන එක එක clause එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. හිතන නිසා ඇය හිතන දේවල් කියන එක ගන්න මෙතනට එනවා. පැහැදිලිද? ඇය හිතන දේවල් හීන විදිහට පේනවා. So this is another clause. මේක තව clause එකක්. අපි ඔය දෙකම හදාගෙන ලියමු බලන්න. ඇයගේ හිත අකමැති දේවල්. right අපි මේකේ clause එක හදාගෙන ඉමු. අපි මේකේ clause එක හදාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ part එකට යනවා. ඔන්න බලන්නකෝ. ඇයගේ හිත අකමැති දේවල්. ඇයගේ හිත අකමැති දේවල්. කොහොමද මේක ලියන්නේ?
ඇයගේ හිත අකමැති දේවල් කියන ක්ලෝස් එක අපි හදාගන්නේ කොහොමද? things that her mind doesn't like. එහෙම නේද? the things that her mind doesn't like නේ. ඇයගේ හිත අකමැති දේවල් නේ. right මොකද්ද? ඇයගේ හිත අකමැති දේවල්. the things that අපි ලියන්න පුළුවන් right? the things දේවල්නේ. the things that මොකද්ද? ඇයගේ හිත අකමැති දේවල්. the things that her mind මොකද්ද? doesn't like. doesn't like. the things that her mind doesn't like. okay? ඔක තමයි එක ක්ලෝස් එක. හරිද? එක ක්ලෝස් එක. අනිත් ක්ලෝස් එක මොකද්ද? ඇය හිතන දේවල්. the things that she thinks. the things that she thinks, right? හරි ලස්සනයි මේ ක්ලෝසස් අනේ. හරිද? ඇය හිතන දේවල් කියන එක දැන් අපි අරගන්න ඕනේ. ඇය හිතන දේවල්. the things that she thinks, okay? ඇය හිතන දේවල්. මේක අපි ලියන්නේ කොහොමද? the things that she thinks. right? the things that she thinks නේ. ඔකනේ වෙන්න ඕනේ. things that she thinks, okay? right. අපි ඔන්න ක්ලෝස් දෙක හදාගත්තද? ක්ලෝසස් දෙකක් එකේ තිබුණා. හරියන්නේ දැන් මේ ක්ලෝසස් දෙකෙන් අපි ඔන්න දැන් ඔය විදිහට ඒ ක්ලෝසස් අපි හදාගත්තා. දැන් අපි මේක මේ වාක්‍යෙට දාලා අපි මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්නයි යන්නේ. අන්න බලන්නකෝ. ඇයගේ හිත අකමැති දේවල් හිතන නිසා. නිසා කියන එක තියෙනවානේ. because නේද? because she thinks මොකද්ද? because she thinks මොනවද? the things that මොකද්ද? her mind doesn't like. her mind doesn't like to think. හිතන්න අකමැති නෑනේ. අකමැති දේවල් හිතන නිසානේ right. doesn't like. her mind doesn't like කමාවක් දාන්න ඕනේ. මොකද්ද? ඇය හිතන දේවල් හීන විදියට පේනවා. the things that she thinks. the things that she thinks appear as dreams. දන්නා මොකද්ද අර ඒ කියන්නේ හීන කියලා පේන්නේ ඔයාලා නිදා ගන්න කලින් මොන හරි දෙයක් ගැන කතා කර ඉඳලා most probably it is possible to see as a dream. හරිද? ඔයා මොන හරි දෙයක් ගැන කතා කරගෙන ඉඳලා නිදා ගන්න කලින් අනිතර බොහෝ අවස්ථාවලදී මොකද වෙන්නේ? ඒක හීනයක් විදිහට පේන්න තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. okay? okay ඊළඟ එක බලන්න. අපි සබානන්ගේ වාක්‍ය බලමු. because she thinks about the things that her mind doesn't like, the things that seems like a dream. seems like a dream. නාංගි මෙතන seems කියන එකට වඩා happy කියන එක ගන්න. මොකද seems කියලා කියන අපි පේනවා ඒ වගේ. කියන්නේ හීනයක් වගේ පේනවා. කියන්නේ එතනදී අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? එයා හිතන දේවල් හරිය නිකන් අර හීනයක් වගේ. අර අපි කියන්නේ මට නම් ඒ දේ හිතා ගන්න බෑ. ඒක හරිය නිකන් හීනයක් වගේ. it seems like a dream. ඒක නිකන් හරියට හීනයක් වගේ පේනවා. ආන්න විදිහට තමයි ඒ වාක්‍ය ලියන්න වෙන්නේ. හරිද? right. ඔයාලට පේනවද නංගි ඔන්න දැන් සුභාට මාරම හැපි ඇති. මම දන්නේ නැහැ chat එක ඒ කියන්නේ පේනවද කියලා අනිත් අයට. right. chat එක අනිත් අයට පේනවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා විශ්වාස කරන්න සුභානන්ගේ ඒ විදිහටම දැන් live stream එකේදී නම් ඔයාලට එන message එක හැමෝටම පේනවනේ. නේද? හැමෝටම එන message එක පේනවා. කවුරු එකනේ message එක දැම්මම ඒක chat එකේ පේනවා. දැන් ඔන්න මට chat එක පේන්නේ මේ විදිහටනේ. මම ඔන්න screenshot එකක් අරගත්තා මේ screen එකේ. ඔයාලට පේනවද මේ මම ලියන වාක්‍යෙම ඒ විදිහට මේ සුභානංගිගේ එකේ තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. because she thinks about the things මේ because she thinks about the things that her mind doesn't like. බලන්න මම ඕක ඔය විදිහටම ලියලා තියෙනවා. බලන්න එතකොට මම සුභානංගිව train කරලා තියෙනවද කලින්? එහෙම නෙමෙයි. මේ සුභානංගි මාත් එක්ක දැන් ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තිනවා සෑහෙන කාලයක්. හරිද? එතකොට මොකද්ද? දැන් සුභානංගිට අන්න අවංකවම personally සුභානංගි you can be happy about yourself. ඔයාට ඔයා ගැනම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. why? what's the reason? because almost my sentence is in your answer. මම ඔයාලට දෙන answer එකම ඔයාගේ sentence එකේ තියෙනවා. actually yes, very good girl. okay. අර because she thinks the things that her mind doesn't like. අර ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. the things that she thinks happy as dreams. happy නැත්නම් අර පෙනී තියෙන කියන්නේ පේන්නනවා වගේ තමයි happy කියන එකෙන් තේරුම අරගන්නේ. very good සුභා. okay. right. ඊළඟ බලන්නකෝ. ගමේ හැමෝම දැනුවත් කරන්න එන නිවේදනය මොකක් ගැනද කිව්වේ? ඔක ලිව්වේ කොහොමද කියන්නකෝ? දැන් කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් මෙව්ව ලියන්නේ සයිකෝ කියලා.
ඒ කියන්නේ අනේ මහා ඌට නම් සයිකෝ. අර බලන්නකො ඉංග්‍රීසි කියලා නිකන් අර නිකන් අන්තයට ගිහිල්ලා වගේ. ඕව අපිට ඕනද? ඔය ඉංග්‍රීසි අපිට ඕනේ නෑනේ. අපිට ඔයිට වඩා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවස්ථා තියෙනවානේ. ඕවා නිකන් අර සයිකෝ ඉංග්‍රීසිනේ. එහෙම කියලා වගේ නිකන් අපිට කියන්නේ සයිකෝ කියන්නේ. අර වියඩෝ කියන්නේ. වියඩෝ නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක්ද අර නිකන් මේ ඔඩ් ඔඩ් කියලා කියන්නේ නිකන් අර අමුතු කියන එක වගේ නිකන් වියර්ඩ් කියන එක වගේ එහෙම කියලා නෑ. මේ තමයි රියල් ඉංග්‍රීසි. right these are real English එහෙම වුණාම සතුටු හිතෙනවා අයියා ඇත්තටනේ ඇත්තනේ ඉතින් අර බලන්නකෝ ඇත්තටම ඔව් ඒ කියන්නේ සුභා ඔයා එතන කියන්නේ ඔයා දැන් ලොකු ගමනක් ඇවිත් තියෙනවා වැඩි ඔයාගේ ස්පෝකන් ටික මම චුට්ටක් මොඩිෆයි කරලා ගන්න ඕනේ එතකොට ඔයා almost done හරිද එතකොට ඔයා තවත් ටීචර් කෙනෙක් අපි බලමු ඉස්සරහට මොනවද මේ වැඩක් කරමු ඉස්සරහට right ඕකේ බලන්නකෝ මොකද්ද ගමේ හැමෝම දැනුවත් කරන්න එන නිවේදනය හරිද මෙන්න මේ වගේ එකක් මෙන්න මෙතන තමයි එතන මේක ක්ලෝස් එක right නිවේදනය ගැන තමයි කතා කරන්නේ මොන නිවේදනය ගමේ හැමෝම දැනුවත් කරන්න එන නිවේදනය announcement කියන එක තමයි මම නිවේදනය කියලා ගත්තේ හරිද announcement කියන එක වගේ හරිද අන්න බලන්නකෝ මොකක් ගැනද කිව්වේ දැන් මේක ලියන්නේ කොහොමද මොකක් ගැනද කිව්වේ හරිද about what කියන එක ඕනනම් ගන්න පුළුවන් right about what right ඔන්න මෙහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන් about what did the මොකක්ද අන්න දැන් අපි හදාගන්න මේ clause එක ගමේ හැමෝම දැනුවත් කරන්න එන නිවේදනය about the announcement right about what did the announcement which comes to the village to මොනවා කරන්නද to මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන් දැනුවත් කරන්නේ to make aware the people of the village කියලා වුණා මේක දිගට අරගෙන යන්න පුළුවන්. What sorry about what did the announcement which comes to the village to අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද inform people කියන්න පුළුවන්. දැනුවත් කරනවාට කියන්න අපි කියන්නේ මොකද්ද මේ inform කියන එක වගේ ගමුකෝ. inform people right inform the people so it comes to the village ගමේ හැම දැනුවත් කරන්න ගමට එන කියලා නෑනේ ආයෙන මෙන්න මේක අපි අරගමු people of the village කියලා වගේ අපි ගමු මේක මෙතන අවශ්‍ය නැහැ comes to inform the people in the village right in the village say in the village කියලා දාලා ඉවරලා say කියන එක අවසානයේ තමයි එන්නේ ඇයි මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති SVOPD සිස්ටම් එකට අදාළ කරගෙන ගත්තොත් say කියන එක තමයි මොකද්ද මේකේ verb එක එතන සෑහන මොකද්ද මෙන්න මේක තමයි මොකද්ද මෙන්න මේ total එක තමයි මොකද්ද මේ වාක්‍යයේ subject එක පැහැදිලිද මේ වාක්‍යයේ මේ sentence එකේ subject එක තමයි අන්න ඕක පැහැදිලිද ඔයාලට පේනවාද subject එක කොච්චර අපි දික් කරලා තියනවද කියන දේ හරිද about what කියලා කියන්නේ කුමක් ගැනද කියන එක මොකක් ගැනද කියන එක තමයි about what කියන එකෙන් අරගෙන තියෙන්නේ right about මොකක් ගැනද කියන එක තමයි about what okay right about what did the announcement which comes to inform the people in the village say අවසානයේට say කියන එක එන්න ඕනේ okay right අපි සුබානන්ගේ වාක්‍යයත් අරගෙන බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා සුබානන්ගේ වාක්‍ය කොහොමද කියලා okay what was said about from කියන දෙකම නම් එක ළඟ දාන්න බෑ නිපාත දෙකක් එතකොට විවිධ තේරුම් එනවා සහ එතන වැරදි එක මොකද නිපාත දෙකක් ඔය දින යෙදෙනවා අඩුයි සහ යෙදෙන්නේ නැහැ ඔය දෙකම තියෙනවා යෙදෙනවා අඩුයි සහ යෙදෙන්නේ නැහැ යෙදෙන අවස්ථාවක් තිබුණොත් තියෙන්න පුළුවන් නමුත් යෙදෙන අවස්ථාවන් අඩුයි ඒක මම ඒ විදිහට කියන්නම් හරිද එතන මේ විදිහට ඔයාලා ලිව්වා නම් වඩා හොඳයි ඊළඟ එක ඊළඟ සෙන්ටෙන්ස් එක මොකද්ද? කටුක ගිම්හානයේ දරා සිට උන්ට නෙමෙයි කටුක ඇත්තට මම මේ වාක්‍ය ටික හදාගෙන ගියද දවාලේ මේ අර කලින් ඊයේ දවසේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන ගමන් ඒක නිසා තමයි චුට්ටක් අර ටයිපින් මිස්ටේක් වගේ මේ චුට්ටක් තියෙන්නේ හරිද? කටුක ගිම්හානය දරා සිටින ඔවුන්ට වසානේ උරුම විය යුතුමයි. ඔක ලියන්නේ කොහමද? අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට right? කටුක ගිම්හානයේ දරා සිටින ඔවුන්ට කටුක ගිම්හානයේ දරා සිටින ඔවුන්ට කියන එක තමයි මෙතන තියෙන clause එක නේද? This is the clause here. Okay? ඔවුන්ට වස්සානේ උරුම වී යුතුය. The people අපි මෙහෙම ලියමුකෝ the people who
withstand. අපි මෙන්න මේ withstand කියන එක withstand. withstand කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දරාගෙන ඉන්නවා නැත්නම් tolerate, bear up ඔය ඔක්කොම වාක්‍ය ටික ගන්න වචන ටික ගන්න පුළුවන් right? tolerate කියන එක ගන්න පුළුවන් tolerate. එහෙම නැත්නම් bear up කියන එක ගන්න පුළුවන් bear up. okay? bear up මොකද්ද? harsh. harsh කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කටුක කියන එක. අමාරු කියන එක. harsh මොකද්ද? harsh සම. ගිමානට කියන්නේ සම කියලානේ. සම මොකද්ද කියන්නේ? stood නැත්නම් ඔව් සම stood. මොකද්ද අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? inherit කියන්න පුළුවන්. inherit කියන උරුම වෙනවා. should inherit කියන්න පුළුවන්. හිතින් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? should have. should have මොකද්ද? the මොකද්ද? වස්සානනේ spring. අපි දන්නවා spring කියලා කියන වස්සාන කාලෙට. okay? දරා සිටින ඔවුන්ට මේක ලැබිය යුතුයි. මොන්සූන් කියන වචනේ හරියද? වස්සාන කාලේ කියන්නේ අපි මොන්සූන් කියන එකත් අරගන්නවානේ. වස්සාන කාලේ කියන්නේ අපි මොන්සූන් කියන එකත් අරගන්නවා. ඒකත් හරි නම්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. Monsoon should be inherited to them who are tolerating the bitter summer. Very good. අන්න බලන්නකෝ. අන්න ඇත්තට මේ වාක්‍ය සාකච්ඡා ඇත්තට මට දැන් සතුටුයි මොකද මං වගේම තව කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? මං වගේම තව කෙනෙක් ඉන්නවා අපි සුභා. ඒ කියන්නේ ඒක මාර සතුටක්. Right? It's an amazing pleasure for me because I have something, I have someone. I have someone who what? Gets the benefit of English the same way that I do. හරිද? මම ඉංග්‍රීසි වලින් ගන්න ප්‍රයෝජනම අරගන්න තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද්ද සුභා? හරිද? ඒකට සතුට නිකන් මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ අර the the feeling that I feel about English now Subhanangi also feels. දැන් සුභාටත් ඒකම දැනෙනවා. That's the reason why I am so happy. ඒ නිසයි මට ගොඩක් සතුටු. පැහැදිලිද? right. then සුභානංගි තමයි එතකොට මෙතනදී ඉන්න කවුද? proof එක මගේ. දැන් සුභානංගි තමයි proof එක මොකද්ද? මේවා තේරුම් අරගෙන කරගත්තොත් අන්න මොකද්ද? මටත් වඩා තැනකට යන්න පුළුවන් කියන එක. පැහැදිලිද? මටත් වඩා තැනකට යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අන්න මොකද වෙන්න ඕනේ. මේකෙන් කියවෙන්නේ. අර කියමනක් තියෙන මොකද්ද? අප මිනිසුන් තනිය යුත්තේ අප සමග යාමට නොව අප පසු කර යාමටයි කියලා කියනවා නේද? ආන්න ඒක දැන් මට දැනෙනවා. Subha, you should go much far, even the limit that I have gone. මම කියපු තරමටත් වඩා you should go. ඔයා යන්න ඕනේ. Okay? ඔහු කියපු වචන ගලේ කෙටු අකුරු මෙන් මගේ හිතේ තැම්පත් විය. ඔහු කියපු වචන හරිද? ගලේ කෙටු අකුරු මෙන් just like කියන එක තමයි එතන අපි අරගන්න ඕනේ. right? right. okay. බලන්නකෝ. ඔහු කියපු වචන ගලේ කෙටු අකුරු මෙන් මගේ හිතේ තැම්පත් විය. දැන් ඔක ලියන්නකෝ. හරිද? the words that he said ඒක නම් නිකම් වෙනවනේ ඔහු කියපු වචන අපි ඔය ලියලා තියෙනවනේ නැති වෙනකන් ඇත්තටම මේ relative clauses මං හිතන්නේ මම තරම් පතුරු ගහලා නැතුව තියෙන කවුරුවත් නේද ඇසුබා right මේ relative clauses conjunction කියනවා මං තරම් පට්ට ගහලා නැතුව වෙන කවුරුවත් ඇයි කොහෙන් ගියත් ඔතෙන්නමයි එන්නේ මම ඔයාලට හිතිලා ඇති සමහරට අයියෝ අප්පා දැන් මේක කාට හරි එපා වෙලා තියෙනවා මේ relative clauses මගේ වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා අදත් relative clauses අදත් අර වචනේ කියනවනේ අයියෝ මේකට මෙවගෙන් තොර ලෝකයක් නැද්ද කියලා වගේ තමයි හිතිලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් නෑ. මොකද මෙව නැතුව ඉංග්‍රීසි නෑ. හරිද? අර නිකන් twinkle twinkle little star කිය කී ඉන්නවා වගේ එහෙම කියලා බෑ. ඉංග්‍රීසි වල රැප් එකක් එහෙමත් කියන්න ඕනේ. නේද සුබා? හරි. ඕකේ වචන ගලේ කෙටුව අකුරු මෙන් මගේ හිතේ තැම්පත් විය. දැන් ඕක ලියන්නේ කොහොමද? The words that he said were words plural තියෙන්නේ were impressed whereද into my heart මගේ හිතේනේ into my mind දාමු into my mind just like the මොකද letters just like the letters මොකද engrave කියලා කියන අපි engrave කියලා කියනවා මේ කැටයන් කපනවා නැත්නම් කාවද්දනවා engrave in a rock ගලේ හිටව අකුරු කියන්නේ ඔය විදිහට කියනකොට okay බලන්නකො the words that he said ඔහු කියපු වචන මේ ඔහු කියපු වචන මේ the words that he said ඔය තියෙන්නේ ඒවා තමයි මේ clause එක the words that he said were impressed ඔයගොල්ලෝ impressed කියලා කියන්න පුළුවන් okay සුබානන්ගේ වාක්‍ය බලමු
the words that he said marked ඒක නංගි mark කියන එක marked කියන්නේ අපි කරනවා අර were marked කියන එක වගේ ගත්තා නම් හරි the words that he said were marked in my mind as the letters which were carved කියන එක ගන්න පුළුවන් on a stone එකත් හරි stone කියලා කියන්නේ ගල් කැටේ කියන එක rock කියලා කියන්නේ ලොකු ගල් පර්වතය වගේ කියන එක තමයි rock කියලා කියන්නේ අර stone කියලා කියන්නේ පුංචි පුංචි ගල් කැට ඔයා දන්නවා මොකද්ද මේ gold stone කියලා කියන්නේ gold stone කියලා කියන්නේ වක්බඩු වල ඊට පස්සේ පිත්තාසියේ අන්න ඔය වගේ තැන්වල හැදෙන ගල් වලට කියන අපි gold stone කියලා. ඒ අයියේ ඒ වාරේ කියන්නේ මේ පුංචි 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 ගල් කැට. හරිද? එතන අපි කියන්නේ නැහැ මොකද kidney rock කියලා කියන්නේ නැහැ. kidney rock කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඇයියේ? kidney rock හැදෙන්නේ නැහැ. kidney එකේ rock එකක් හැදෙන්න කොහොමවත් ඉඩක් නැහැ. අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? kidney stone කියලා. stone කියලා කියන්නේ පුංචි ගල් කැටේ කියන එක. Okay? Right, very good. Right, the words that he said අන්න ඔයාගේ clauses නම් superior ටම එනවා නම් ගිය marked in ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ mark කියනකට වඩා ඔයාලට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද the words that he said were impressed into my mind මගේ හිතේද මගේ හිතේ නේ impressed to my mind just like the letters on a engraved එන්න ඕනේ letters engraved නැත්තම් carved කියන එක ගන්න පුළුවන් right engraved නැත්තම් carved කියන එක ගන්න පුළුවන් carved in a rock කියන්න පුළුවන් on a rock කියන්න පුළුවන් නේ ගලක් මත ගලක on a rock ඔය විදිහට යන්න පුළුවන් පැහැදිලිද right ඇත්තට මේවා හරි ලස්සන වාක්‍ය ලස්සන ඉංග්‍රීසි තමයි මේවා පැහැදිලිද right මට අද මේ බත් කකා ඉන්න ගමන් මොකද්ද මතක් වුණා මේ ජීවිතය කියලා කියන දෙයට නිසදසක් හරිද ජීවිතය කියන ඒ කියන්නේ ලයිෆ් කියන දෙයට මට නිසදසක් මතක් වුණා මම කල්පනා කරේ මොකක්ද කියන දේ මොකක්ද මේ මට මතක වුණානේ ඒක හරි what is life අන්න ඔහොම කියන එකට මට මතක් වුණා හොඳ එකක් මට ඒක දැන් මතක වෙන්නේ නැහැ මගේ මතක් වුණා තව කියන්නම් හරි ඇයගේ අයියා ඔහුගෙන් ඇහුවා අපි දැන් කරන්න යන්නේ මොකද්ද relative clauses වලින් පස්සේ අපි යනවා දැන් reported speech වලට reported speech හරිද මේකත් one of an interesting lesson හරි මේක තවත් මොකද්ද මේක තවත් ලස්සන පාඩමක් හරි ඇයගේ අයියා ඔහුගෙන් ඇහුවා ඇයගේ අයියා ඔහුගෙන් ඇහුවා මොකද්ද her brother her elder brother කියන බලන්න her brother asked from her ඇහුවානේ asked from her ඇගෙන් ඇහුවා මොකද්ද ඔහුගෙන් asked from him මොකද්ද මේ කියන්නේ direct speech එකක් හරි direct speech මම DS කියලා දාන්නම් DS කියලා කිව්වොත් එහෙම නිකන් ඔයාලට පිස්සු නෙමෙයි හොයාගන්න බැරි ඒවා කියන්නේ ඉතින් මම direct speech කියලාම දාන්නම් direct speech එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ direct speech එක මොකද්ද අන්න බලන්න brother asked from him මොකද්ද ඇයි උඹ මගේ නංගි එක නැත ඇයි උඹ නංගි එක මැසේජ් කරන්නේ ඔතන ඇයි ඔයා කියලා දාන එක දැම්මේ නැතේ දන්නවද මං ඔයා කියන එක දැම්මොත් එimhe ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ ඔතනට කොහෙන්ම හරිද ඇයි අයියලා මලිලාව හොරතල් කරන්නේ නැහැ ඔය වගේ සිද්ධියකද නේද කෙලින්ම ඇයි උඹ නේද නංගි එක මැසේජ් කරන්නේ ඇයි උඹ නංගි එක මැසේජ් කරන්නේ හරිද එහෙම කියලානේ අහන්නේ ඊට ඇයි ඔයා කියලා වගේ එහෙම දාලා නිකන් එහෙම නිකන් අර සිනි බෝල වගේ එහෙම කරන්න උවමනා වුනේ නැති නිසා තමයි කෙලිමන් උඹ කියන එක දැම්මේ හරිද නැත්නම් මේවා දකින්න කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් අප්පෝ එයාගේ මොකක්ද අර ටියුට් වල උඹ කියලා දාලා තියෙනවා ඔහොම කියලානේ මොකද රෝසමල්ලගේ එහෙම කරන්න බෑ මට තේරෙන්නේ නේද රෝසමල්ලගේ එහෙම නිකන් අර උරුතල් කර කර එහෙම කරන්න බෑ මේවා මොකද කරන්නේ හරියට කරන්න ඕනේ පැහැදිලිනේ හරි ඊට බලන්නකෝ hey brother ask from him හරිද අර බලන්න ඇයගේ අයියා ඔහුගෙන් ඇහුවා මොකද අයියුඹ නංගියක මැසේජ් කරනවා why do you text with why do you text අපි දන්නවා මැසේජ් කරනකොට අපි කියන text කියලා why did you text with මොකද my sister මයි නංගි කිව්වත් මයි කියන හැබැයි අපේ නංගිනේ අයියුඹ නංගි එක කියලා දෙන්නේ why with මයි කියන එක දාමුකෝ මොකද my sister හින්දානේ යාට එච්චර කැක්කමක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙම නේද ඔය මට නංගි කෙනෙක් ඉන්න හින්දා ඉතින් ඔයාගේ දේවල් ඉතින් දන්නවා මම හරි because I also have done that one ආත් ඔයාගේ දෙයක් කරලා තියෙන නිසා මම දන්නවා okay okay right එතන මේක අපි indirect speech එක හැරෙවොත් කොහොමද ලියන්නේ නංගි මල්ලි නංගි මල්ලි කියන්නේ කට්ටිය නෑනේ ඉන්නේ සුභා විතරනේ ඒ සුභායි මායි හරිද indirect speech එක හැරෙවොත් මොකද කොහොමද මේක ලියන්නේ brother asked from him why මේක අයින් වෙනවා why does he දැන් අරකෙදි why do you කියන්නේ ආවේ ඇයි එයාගේ මූණ ඉස්සරහින් ඉඳලා
why does මොකද්ද why does he අපි ඒක බාහිර පාර්ශ්වයක ඉඳලා කියනවා why does he text with ඔතන why does නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ why did he ඇයි ඒ මොකද මේක මේවට තියෙනවා රිපෝටින් verb එක past එකෙන් තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා රිපෝටින් verb එක මතක ඇති නේද මේවා? හරිද? අවුරුදු කාලේ ඉවරලා ඒවා තමයි මතක කරාද නෑනේ. මතක් වෙන්න ඕනේ මේවා හරිද? Her brother asked from him. මේක තමයි මොකද්ද රිපෝටින් verb එක. මේක තමයි රිපෝටින් verb එක කියලා කියන්නේ ඒක කියන එක. ස්ටේට්මන්ට් එක තමයි මෙන්න මේක. රිපෝටින් verb plus ස්ටේට්මන්ට් කියන එක තමයි මේ මොකද්ද? මේක මොකද්ද මේ රිපෝටඩ් ස්පීච් වල තියෙන කොටස් දෙක. එතකොට ඒක තමයි ආය ආකාර දෙකට වර්ග වෙන්නේ ඩිරෙක්ට් ස්පීච් ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් කියලා. පැහැදිලිද? right. ඔන්න බලන්න. ජනාධිපතිතුමා කියනවා the president says. හරි? president says. ඔයාලට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් මොකක්ද දන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් president. ඔයාලට ඔය නිවුස් වලින් එහෙම කියන සමහර වාක්‍ය තියෙනව නේද? ඔය සමහර දේශපාලඥයෝ. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් ලිව්වොත් කොහොමද ලියන්නේ කියලා වගේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. එතන වැඩි හරි. මොකද කියන්නේ අයියා කන ගමනුත් ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩද? ඔව් කන ගමනුත් ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩද කියලා කියන්නම්ගේ මම ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි හිතන්නේ. එතන අපි දන්නවා කන කොටක් දාන්න අපි ඉංග්‍රීසි වලින් හිතනවානේ. ආන්නේ හිතනකොට ඉතින් හිතෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. හරිද? හිතෙන්නම ඉංග්‍රීසි වලින්. අන්න ඒකයි සිද්ධිය. ඒ මට්ටමට එන්න කියලා තමයි මම මේ හැම වෙලේම ඔයාලට කියන්නේ. right? come to that level. ඒ ලෙවල් එකට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ කියන්නේ අර කනකොටත් ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩද කියලා කියන්නේ actually then almost every time. So whenever I have a trouble, so whatever I do, whenever possible, hari, I'm using English. I'm using English. Why? English is my best friend because I'm almost silent and also I'm not willing to talk with someone, that means I'm not willing to talk unnecessary things, right? Unnecessary things. I'm not willing to talk unnecessary things with someone else, but I talk with myself, right? I talk with myself. So, in such cases, ඒ වගේ වෙලාවට මොකද කරන්නේ? ඒ වගේ වෙලාවට කියවෙන දේවල් තමයි ඕනෝවා. ඒ වගේ වෙලාවට මතක් කරන දේවල් තමයි මම ඔය අරගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කිව්වේ. පොයිම මතක් වුණා කියලා මට මතක නෑ මොකක්ද කියන දේ මේ හරියට මතක් වුණා මොකද කියන්නේ. බලන්න මොකද්ද කියලා ඊළඟ එක. ජායි the president says වරුන්ට හිමි වරප්‍රසාද බොහොමයක් අපහරිනවා. මේ නැද most of the කියනකට වඩා අපි වඩා හොඳ මෙතන most of the කියන එක most of the privileges. right? privileges. අපි දන්න privilege කියලා කියන්නේ මෙතන එක L එකයි ඉන්නේ මට මතක හිටියේ most of the privileges අපි දන්නා privilege කියලා කියන්නේ මේ වරප්‍රසාද. most of the privileges, right? that මොකද මේ මන්ත්‍රීද කියන මොකද ඕනේ නේද? ministers on කොහොම කියන්න පුළුවන්? දැන් ministers on කියන පුළුවන් දැන් possess කියන්න පුළුවන්. possess. most of the privileges that ministers on නැත්නම් possess මොනවද වෙන්නේ? possess are cut. on possess ඔය දෙකම ගන්න පුළුවන් දෙකෙන් එකක් ගන්න. on possess are cut. බොහොමයක් අපහරිනවා. කවුද කරන්න කියන එක නෑනේ. cut. cut. නැත්නම් removed ඔය වගේ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඔය direct speech එකෙන් ලිව්වද? sorry. indirect speech එකෙන් ලිව්වත් කොහොමද ලියන්නේ? president says. president says මොකද්ද? that හරිම සරලයි. මොකද reporting verb එක statement එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. most of the villages ministers on that ministers on are cut down කියන බලන්න cut off කියන්න පුළුවන් ඔය කම ටිකක් ගන්න පුළුවන් right මේ මොකද්ද මේක indirect speech එක right indirect speech direct speech right
Today it rained heavily here. Then I I remembered now. I just that this idea came to my mind just now. But today there's a meteorite shower. You know, meteorite shower. Meteorite shower. Leonid. Oh, yeah, Leonid or something like that. The name. When whenever there's a meteorite shower, what happens? It rains. උල්කාපාත වර්ෂාවක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් කොයි දවසක හරි අද බලන්නම් කියලා හිතාගෙන හිටියට මොකද වෙන්නේ? හරියටම එදාට වහිනවා. එක්ක වලාකුළු. අද ඒක වුණා. right? ඔයාලා බලන්න පුළුවන් නම් මේ පාන්දර වෙනකමුත් පාන්දරට يعني පාන්දර වෙනකල් මේ 12න් පස්සේ වගේ මීටරයිට් ෂවර් එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා උල්කාපාත වර්ෂාව පැයකට උල්කාපාත 20ක් විතර වගේ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ෆ්‍රීකවන්සි එකකින් යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අහසේ ඒක දකින්න පුළුවන්. හොඳට යනවා. කීපයක් එක සැර යනවා වගේ එහෙම දකින්න පුළුවන්. right? ඇය කිව්වා ඇය දැක්ක හීනෙන් ඇය හොඳට බය වුණා කියලා. that she said that මොකද්ද? she got she got really afraid. she got really afraid from the dream. From the dream that he had seen. ඇය දැක්ක හීනේ. had seen කියන බලන්න දැන් she saw කියන්න පුළුවන් right? දැන් she saw කියන්න බෑ මොකද අපිට she saw කියලා කියන්නේ ඇය දැක්ක හීනේ කියලා කියන අපිටත් ඒක පේනුණා. එයාට පේන හීනේ අපි දන්නේ නැහැනේ. ඇය දැකලා තිබුණ හීනේ කියන වගේ තමයි මෙතන එන්න ඕනේ right? She said that she got really afraid from the dream that she had seen. හරිද? ඒතර ඔයා මේක direct speech එකට හරියවත් කොහොමද ලියන්න වෙන්නේ? She said she said and I got from the dream that oh පැහැදිලිද? මම දැක්කගෙන ඉන්නේ. ඔය තමයි මේක එන්නේ. එතකොට මේක මොකද්ද? මේක තමයි yes එක right? කියලා කියන්නේ direct speech කියන එක ඕක හැබැයි abbreviation එක කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. direct speech එහෙනම් මම ඔක දන්නා right? direct speech මේක direct speech IDS කියලා දන්නම්කෝ right? ඊනෙන් මට කතා කරන ඇය මට කිව්වා ඇය මම මරනවා වාක්‍යයක් කියලා. හරිද? ඒකට මම අර දාදී මේ වාක්‍යෙටම හරිද? ඒ sentence එක නිකන් අර අමුතු වාක්‍යයක් නේ. ඒක නිසා. She who talks with me in a dream said to me that she was demoness. Or demoness. Right? ඔය යක්ෂණී කියන එක ඩිමොනස් නේ එන්නේ. ඩීමන් කියන එක නෙමෙයි මනුස්සයාට එන්නේ. දැන් මේ තියෙන සුභානංගී වාක්‍ය. රයිට්. කොහොමද ලියන්නේ? දැන් ඊළඟ වාක්‍ය ලියන්න කොහොමද කියන්නේ? ඊළඟ වාක්‍ය ලියන්න කොහොමද කියන්නේ? මේ වාක්‍ය ලියන්න කොහොමද කියලා මේ සුභානංගී නම පහලට ආවා. අන්න රයිට් හොඳයි. කොහොමද ලියන්නේ? අහන්න බලව ඉන්නේ කතා කරන අය. ඇයනේ කියලා ඒ කියන එක තියෙන මේ ඊනෙන් මට කතා කරන ඇය මෙතන ක්ලෝස් එකක් වෙනවානේ. ඊනෙන් මට කතා කරන අය මට කිව්වා. ඇය මාව මරන්න ආව යක්ෂණියක්. මෙතන ඔයාලට තව පාට එකක් තියෙන ක්ලෝස් එකක් පේනවද? මෙතන තව ක්ලෝස් එකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ දැන් මේක ලියන්නේ කොහොමද? she who මොකද්ද? ඊනෙන් මට කතා කරන අය. she whom I talk නෙමෙයි. you talks dreams. In my dreams අන්න මට හීනෙන් කතා කරන අය මට කිව්වා told me මේ දැන් ක්ලෝස් එක ඉවර කරන නිසා ටු කියන දාගෙන එකම දාන්න she who talks with me in my dreams told me මට කිව්වා told me that මොකද්ද she හරි is
එතන මම ඔතන is ගන්න හේතුව තමයි මොකද්ද? තාමත් ඒක එහෙමයි කියන එක. හරිද? She is the demoness came to. Who came to? නැත්නම් who had come to. නෑ who came to කියන ගමක. Who had come කියන ගම, right? නෑ who came to කියන ගම. Who came to kill me. Kill me. Who came to kill me. right? ඉතින් ඔය වගේ හරි ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. බැලී දාන්න බලන්න. She who talks with me in my dreams. නැත්නම් මගේ හීනෙ මට හීනෙ කතා. In dreams කියලා කියන්නේ හරි. මයි ඕනේ. In dreams told me that she is the demoness who came to kill me. එයා මට කිව්වා. හීනෙන් කතා කරන එයා. ඕම් බලන්නකෝ වෙලා තියෙන දේ. හරිද? වෙන ප්‍රශ්න වෙන මරාල නැතුවට ඔක අර නේද සුභා මේ වාක්‍ය මෙන්න මේ මොකද්ද මෙන්න මේ ටියුට් එක මේ කරන්න කියලා දීලා තියෙන මේ ටියුට් එක අර ගෲප් එකේ දැම්ම නම් මොනවා සිද්ධ වෙයිද මුට නම් පිස්සු කියලා හිතලා ඒ කට්ටිය ඔය hina වෙයි hina වෙවි ඉඳී හැබැයි මේව ලියන්න try කරන්නේ නැති වෙයි ඔව් දැන් මේක අපි මොකද කරන්නේ මේ දැන් අපි ලියන්න ඕනේ දැන් මේ තියෙන මොකෙන්ද මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ස්පීච් එකන්නේ මේ තියෙන ඉන්ඩිවිජුවල් ස්පීච් එක දැන් ඔක අපි ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එක හැරෙවොත් කොහොමද හරවන්නේ how can you write this in ලියන්න බලන්න මේ විදිහට right මුල ටික නම් මේ විදිහටම තමයි එන්න ඕනේ. She who talks with me in dreams told me that කියන එක අවශ්‍ය නැහැනේ. මේක මේ විදිහටම එනවා. right? told me මට කිව්වා මොකද්ද? I am the one. ওই දේ තමයි එන්න ඕනේ. I am the demoness. And the demoness you. කොහොමද? අකිවේ ඔයා මරන්න ආවා කියලා. මේක මම ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එකෙන් කියනකොට කොහොමද කියන්නේ? ඒක මරන්න කියන එක විදිහට නැසනවා. right. කියනවා ඔහු කියනවා PDF නෝට් එකක් දෙයි අන්න හරි ඒකනේ එදා වුණාගේ නේද right හරි හරි නිකන් අර ඔයාලා දන්නවද Facebook groups එකනේ Facebook group හරි ඒවට කමෙන්ට් එකක් දාන කට්ටිය ඉන්නවනේ දැන් ඔය නිකන් අර AI edit කරලා හරි එහෙම එකක් දැම්මොත් එහෙම කියන්නේ මොකද්ද ඔයාලා සමහර විට අර ඔය දැකලා ඉතින් මීම් වල එහෙම තියෙන මොකද අවුරුදු 40 වැඩි කට්ටිය Facebook ඇවිල්ලා කියලා වගේ හැසිරෙමු කියලා වගේ කමෙන්ට් දාන්න කියලා එහෙම තියෙන්නේ. ඇතර ඒ කමෙන්ට් එක මොකද්ද අර මොකද්ද පුතේ ඔයා ගොඩක් දක්ෂයි ඔයාට ජය වෙන්න ඕනේ අන්න ඕම කියලා වගේ. අනේ වගේ වාක්‍ය දානවා වගේ තමයි ඒ group එකේ ඉන්නකොට මට දැනුනේ. ඔහු කියනවා he says කියනවා he says මොකද්ද? මේ ලියන වාක්‍ය වෙන කවුරුවත් ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් he says මොකද්ද? මේ ලියන වාක්‍ය the sentences that we write that he which are written here මෙතන මේ ලියන වාක්‍යනේ right the sentences and these sentences කියන ඕන ලියනවා these sentences which are written කියන ගන්න good සුභා ඔයාගේ වාක්‍යයත් හරි ඒ වාක්‍යයත් හරි මේකත් අර ගන්නවා okay and අපි මේක දාගෙන බලමු එතන මේ තියෙන සුභානන්ගේ වාක්‍ය this is Subha's sentence oh my goodness what happened that's not what I expected අර දැක්කනේ පේනවාද අර දැන් අර වෙන පිටුවක් ඕපන් වුණා right වෙන page එකක් ඕපන් වුණා දැන් ඒ ඕපන් වෙච්ච එකට මම කිව්ව කතා ටික දැක්කද my goodness oh my goodness what something happened then it is something that I didn't want to happen අර බලන්න යම් දෙයක් සිද්ධ වුණා නමුත් ඒක මම සිද්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු නොවිච්ච දෙයක් අන්න ওই දේ තමයි ඒක මම අරගත්තේ හරිද right පැයකට වැඩි අපි කතා කරගෙන ඇවිත් තියෙනවා නේද හරි කමක් නෑ අපි ඉක්මනට ඉවර කරමු තව පුංචි වාක්‍ය ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ he says oh කියනවා the sentences ඒක අපිට එහෙම ලියන්න බෑ මොකද්ද අර විදිහට වසුබණන්ගේ ලියන විදිහට තමයි කවුරුත් ලියන උත්සාහ කරන්නේ නැහැ he says මොකද්ද nobody nobody tries nobody tries to write the
sentences. Write the sentences that which are written. Which are written. Right? අන්න බලනකො. The sentences වලට වඩා අපි these sentences කියන එක ලියවන වඩා හොඳයි. සුබනංගි දිය දෙනවා වගේ. අර he says මොකද nobody tries to write these sentences which are written. මේ ලියන වාක්‍ය වෙන කවුරුහරි ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. Nobody tries කියන එකෙන් ඒක එනවා. right? එතකොට අන්න මේ වාක්‍යය හරි. එතන මේක ඔයා ඉන්ට්‍රොඩියුස් ස්පීච් එකේ නේවත් කොහොමද ලියන්නේ? He says. ඔව් කියනවා nobody tries. He says that nobody tries to write these sentences. These sentences නෙමෙයි these කියන එක those sentences which were written කියන එක ලියුවා නම් ඒක වඩා හොඳයි. Okay which were written කියන එක. Okay right. ඊළඟ බලමු WH words වලට ඔන්න දැන් තියෙනවා බලන්න මෙන්න මේක සරල වාක්‍ය ටිකක් මම අදරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේක මම ඩිරෙක්ට් ස්පීච් ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එක හැදුවේ නෑ. ඒක ඔයාලා හදන්න. right ඊළඟ බලමු with whom do you go there? කාත් එක්කද ඔයා එහෙ යන්නේ? very good සුභා. කා එක්කද ඔයා එහෙ යන්නේ? with whom? with whom do you go there? do you go there? ඔය දේ ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක තව ආකාරයකට ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? whom do you go there with? මේක තමයි ගොඩක්ම ජනප්‍රිය සහ ගොඩක්ම පිළිගන්න ක්‍රමය දැන්. හරිද? කොහොමද? whom මේ උඩ වාක්‍ය ලියාගෙන ඉවරලා ප්‍රිපොසිෂන් එක පිටිපස්සට දාන්න ඉස්සර කරන්න තියෙන්නේ. whom do you go there with? whom do you go there with? ඔය විදිහට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? you can write in this way also. ඊළඟ එක. මොකද්ද මොනවත් එකද මේ පාන් කන්න ඉන්නේ? අන්න බලන්න මම මේ අර එකම වාක්‍ය අප්ඩේට් කරලා කියන්නේ එකම වාක්‍ය කියලා කියන්නේ පොඩ වෙනස් කරලා දාලා තියෙන සරල වාක්‍යයක් නෝදා. මොනවත් එක්කද ඔයා මේ පාන් කන්න ඉන්නේ? අපි දන්න මොනවත් එක්කද කියන එක අපි පාවිච්චි කරන වචනය මොකද්ද? with what කියන එකනේ. අපි පාවිච්චි කරන with what කියන එක. right අන්න බලන්න දැන් මෙතන මොනවත් එක්කද ඔයා මොනවත් එක්කද ඔයා මේ පාන් කන්න ඉන්නේ? with what? with what are you right are you expecting කියන ගන්න පුළුවන් right බලාපොරොත්තු ඉන්නවා වගේ. හරිද? මොනවත් එක්කද කන්න ඉන්නේ? with what are you waiting? with what are you waiting to eat bread? හරිද? ඔය විදිහට වන්න ලියන්න පුළුවන්. Are you waiting to eat bread? Okay. ඔයා පාන් කන්න බලාගෙන ඉන්න කියන වගේ තමයි ඒතර ඒක ආවිලා තියෙන්නේ. With what are you staying? Are you staying to eat this bread? මේ පාන් කියලා තියෙනවද? මේ පාන්. තියෙනා නේද? Eat this bread. Very good නේ. Right. This bread. Okay. සුබානංගි very good නේ. ඕනනම් මේ වන්නකො with what are you waiting? නැත්නම් are you staying to eat this bread කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේකම කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? අර මම කලින් කරා වගේ මොකද්ද? ප්‍රිපොසිෂන් එක වාක්‍ය අගට දාන්න පුළුවන් right what කියන එකෙන් තමයි ඒතර වාක්‍ය පටන් ගන්න. අන්න පේනවද? what are you waiting to eat this bread with? ඔය තමයි එන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? right bread with මෙතෙන් w capital වෙන්න ඕනේ. right ඊළඟ මොන වගේ දෙයක්ද දැන් ඔයා මොකද මොන වගේ දෙයක්ද ඔයාට දැන් මගෙන් ඕන කරන්නේ? what kind of thing? right මොන වගේ දෙයක්ද? what kind of thing? අන්න බලන්න මොන වගේ දෙයක්ද කියන තමයි what kind of thing කියලා කියන්නේ. what kind of thing මොකද්ද? ඔයාලා දැන් මගෙන් ඕන කරන්නේ what kind of thing do you want from me? do you want from me? okay so then tell me what kind of thing do you want from me? දැන් ඔයාලා මොනවද මගෙන් ඕනේ? එහෙම කියන එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. අනිත් අපි සැරෙන් වගේ අහනගත්තම ඔය තියෙන්නේ. මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක තමයි මේ what kind of thing කියන එකෙන් අරන් තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මොන වගේ දෙයක්? what kind of thing? okay ඊළඟ එක වෙන කවුද ඒ වැඩසටහන බලන්න ගිහිල්ලා තිබුණේ? who else? who else? who else had gone? who else had gone to? who else had gone to? මොකද්ද? watch who had gone to watch that program? එවන වෙන කවුද? who else
had gone. ගිහිලා තිබුණේනේ. Who else had gone to watch that program? ඒ වැඩසටහන that program. Okay. ආයේ කවද්ද? Okay, right, next one. මොකද්ද සුබාංගි දාදින මොකද්ද? Who else had gone to watch that program? ඒක හරි. When will you come to meet us again? ආයේ කවද්ද ඔයා අපි මොන ගහෙන් හමු වෙන්නේ? When will you come නේ? When will you come? When will you come? When will you come? මොන කරන්නේ? To meet us again. Right. When will you come? ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. හරිද? When will you come to meet us again? කවද්ද ඔයා නැවත අපිව හමුවන්නට එන්නේ? ඒක සින්දුවකුත් තියෙන නේද? කවදාද ආයේ එන්නේ හමුවන්න මම ඉතින් කියලා නෝ කියලා සින්දුවක් තියෙන්නේ. හරිද? දෙනුවන් හය සිටින්නේ. ඔබ කියලා දිගට සින්දුවක් තියෙනවා මට ඉතුරු පදේ මතක නැහැ. හරිද? When will you come to meet us again? Yes, very good. කවදාද? ඒක අර ලස්සන ගන්න හැබැයි ඒක අර පරණ සින්දුවන්නේ. අය ක්ලාසික් එකන්නේ. Right. Okay, then අපි එහෙනම් අද දවසට කතා කළ යුතු කොටස් ටික සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරා. Okay, then with that, we can just stop for today. Then this session is conducted via Zoom because the connection is not so much stable for here to do the live stream. Okay, so okay, then I upload the recording tomorrow morning whenever as soon as possible. Okay, so with that, I guess you got an idea, Subanangi. මම හිතනවා ඔයා තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. Okay, right. So let's stop for today. අපි නම් අදට අවසන් කරමු නම් thank you so much. සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා හැමෝටම thank you so much. Most probably starting from 29th or 30th. 29th or 30th, we are gonna do the live stream instead of the Zoom class. Okay. So with that, we are gonna stop for today. So thank you for watching. Thank you so much. Then I'm gonna stop for today. Then tomorrow also let's meet again. Okay. And good night, everyone. Good night, Kumar sir, Kumar Singh sir. Thank you so much, sir. And Avasubha, thank you. Right. So then I'm gonna stop for today. So thank you so much. So don't forget that what? Consistency wins. Okay? Don't forget that consistency wins. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න consistency කියන දේ හරියනවා. හරිද? Okay, right. එහෙනම් අපි අතට වැඩසටහන ඉවර කරමු නම් ඔයාලටම ජය වේවා. Right.